بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Nah, baca panjangin. وما قدر الله حق قدره والعبد جميعا قبضته يوم القيامة الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إسباغ والأرضين على إسباغ والشجر على إسباغ. Apa? Isba'in. Pendek. والماء على إسباغ والثرى على إسباغ والسائر الخلق على إسباغ فيقول أنا المالك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية متفق عليه. وفي رواية مسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في كرسيه إلا كدراهم السبعة ألقيت في كرسي. وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة وكرسي 500 عام وبين كرسي والماء 500 عام والعرش فوق ماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال والحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثيف كل سماء مسيرة 500 سنة وكسفوا جربوا iya kisafu وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله سبحانه وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. طيب ini bab terakhir ya. Kata beliau babu ma jaa fi qoulillahi ta'ala wa ma qadarullah haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matawiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Kata beliau
bab majaa fi qouli ta'ala di ayat di surah Zumar ya. Kata beliau, wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Wal ardu jami'an, dan bumi seluruhnya berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan langit-langit dilipat dengan tangan kanannya. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka syirikatkan dia. Ini penetapan sifat apa? Khabariyah Allah Subhanahu wa taala dan sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala menutup dari sangkaan bahwasanya ketika Allah menetapkan sifat tersebut, Allah sucikan dari kesamaan, Allah sucikan dari kekurangan. Bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan dirinya itu tidak semisal dengan sifat makhluknya. Maka Maha Suci Allah dari apa yang mereka pikirkan dari kaifiat sifat Allah, atau Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka nafikan terhadap sifat yang Allah tetapkan. Seperti itu. Itu makna ayat. Dan bab ini menjelaskan tentang bagaimana kita mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia banyak jatuh di dalam dosa dan maksiat, kesyirikan dan kekufuran. Itu sebab tidak adanya pengagungan dan tidak ada pengetahuan terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka tahu akan keagungan Allah, maka mereka tidak akan melakukan dosa. Mereka tidak akan melakukan kesyirikan. Mereka tidak jatuh dalam kekufuran dan seterusnya. Jadi tidak adanya pengagungan ini menjadi sebab seorang jatuh dalam dosa. Seandainya mereka mengagungkan Allah, tahu keagungan Allah bagaimana Allah Subhanahu wa taala maha besarnya, maka mereka tidak akan jatuh ke dalam dosa. Kalau mereka tahu dan mengagungkan Allah, maka mereka akan tunduk kepada Allah, merendah kepada Allah, dan mereka tidak akan jatuh ke dalam kesyirikan. Disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah akan bentuk-bentuk pada bentuk ketika bagaimana seorang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa hal di kitabnya Da' wa Dawa. Bagaimanakah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu? Atau bagaimanakah orang yang tidak mengagungkan Allah itu? Sifatnya seperti apa? Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Ada beberapa. Yang pertama, ma qadarullah haqqa qadri. Ma qadarullah haqqa qadri. Seorang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungnya, itu man abada ma'ahu ghairah. Siapa yang beribadah bersama Allah dengan selainnya. Jadi seorang kalau beribadah kepada selain Allah, bersama Allah, itu orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Di dalam ayat, ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, diberikan contoh. Allah memberikan contoh, maka dengarkan. Innal ladzina tad'una min dunillah. Sungguhnya orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, orang-orang yang menyembah, menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, la yakhluqu dzubaba wa la yajtama'u lah. Mereka sama sekali tidak bisa menciptakan lalat walaupun mereka berkumpul sama semuanya. Lalu bagaimana kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pada ibadah di mana Allah Subhanahu wa taala agung? Agung. Ini yang pertama. Jadi orang yang menyekutukan Allah itu orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan.
Kemudian kata beliau yang kedua, ma qadarullah haqqa qadri man qala innahu lam yursil ila khalqihi rasulan wala anzala kitaban. Iya. Yang kedua, orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan adalah orang yang mengatakan bahwasanya Allah tidak mengutus kepada makhluknya rasul dan tidak menurunkan padanya kitab. Iya. Jadi mereka orang yang mengatakan Allah tidak mengutus rasul, tidak menurunkan kitab, bahkan mereka menyangka bahwasanya manusia itu diciptakan begitu saja. Iya. Penciptaannya tidak ada fungsinya. Ya, ini seorang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Yang ketiga, dikatakan orang yang menafikan atau orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan adalah orang yang menafikan hakikat dari nama-namanya dan sifat-sifatnya. Iya. Ini juga orang yang tidak mengagungkan dengan sebenar-benar pengagungan kepada Allah. Bagi yang menafikan nama-nama dan hakikat dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang keempat, disebutkan juga orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan adalah orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengikop hambanya terhadap apa yang tidak dilakukan oleh hambanya tersebut. Dan tidak pula hambanya ini memiliki kudrah untuk melakukan hal tersebut. Jadi kalau dikatakan ini semua untuk al-bid'ah ya. Untuk al-bid'ah semua ini. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungannya kalau mereka mengatakan bahwasanya Allah mengikop seorang hamba dengan perbuatan yang seorang hamba tidak lakukannya atau seorang hamba yang tidak memiliki kudrah untuk melakukan. Allah kan mengikop juga. Atau tidak ada pengaruhnya hamba tersebut, Allah juga akan mengikop. Ini bentuk kezaliman kepada Allah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Demikian pula kata Ibnu Qayyim, tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan adalah orang yang menyangka bahwasanya Allah tidak menghidupkan lagi orang yang meninggal. Dan tidak membangkitkan mereka dari kuburnya. Tidak pula mengumpulkan mereka di hari pembalasan. Tidak ada balasan terhadap orang yang berbuat baik dan tidak ada iqab terhadap orang yang berbuat zalim. Ini juga masuk. Kemudian yang keenam, tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan seorang yang mengatakan bahwasanya boleh untuk menghadap wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang dia sama sekali tidak melakukan dosa sedikit pun. Dan Allah akan memasukkan dia dalam neraka. Ini sudah. Siapa ini? Pemikiran siapa ini? Yang menafikan hikmah. Siapa? Sudah lihat kemarin toh? Mu'tazilah. Jahmiyah. Ya kan? Allah boleh, bisa saja Allah masukkan siapa? Abu Bakar kemana? Ke neraka dan masukkan Fir'aun ke surga. Kenapa? Karena semua hanya masyiah Allah saja. Tidak ada iradah, tidak ada apa hikmah. Sama juga ini. Bentuk tidak mengagungkan Allah jika mengatakan bahwasanya Allah akan menghasab apa? Hambanya yang boleh menghasab hambanya yang tidak sama sekali melakukan dosa dan masukkan dia dalam neraka. Dan tidak menghadap hambanya yang zalim, yang berbuat dosa dan masukkan dia dalam surga. Ini menafikan hikmah. Yang terakhir, bahwasanya orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan adalah orang yang mendengar dari
perintahnya kemudian dia bermaksiat. Iya. Dan mendengar dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia meninggalkan. Iya. Meninggalkan. Ini semua dari hal-hal yang mencakup seorang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi ini ditutup ayat ya. Sebagaimana kita mengenal. Ini pun dah semua disebutkan semua apa yang kita sebutkan dari bab sebelumnya. Itu terjadi karena tidak adanya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari pengagungan, ada dalam kesyirikan, ada dalam dosa dan seterusnya. Ya. Kemudian kita baca dalil yang menunjukkan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat sudah jelas ya. Ma qadarullah haqqa qadari. Iya. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Dan sudah lewat ya bahwasanya ta'zimullah itu ruhul ibadah, ruh tauhid. Iya. Itulah ruh dari ibadah itu atau tauhid itu. Bumi seluruhnya berada di genggamannya. Bagaimana? Iya. Pada hari kiamat dan langit-langit dilipat dengan tangan kanannya. Iya. Bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala qala jaa habrum minal ahbari ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ulama dari Yahudi. Datang kepada Nabi SAW berkata, ya Muhammad. Orang Yahudi panggil Nabi ya, Muhammad. Inna najidu anna Allah yaj'alu samawati ala isba'in. Kami tahu, kami dapati bahwasanya Allah menjadikan seluruh langit itu di atas jemari satu jemarinya. Wal ardina ala isba'in. Wasyajaratu ala isba'in. Lihat. Wal ma'u ala isba'in. Wassaru ala isba'in. Saru itu tanah. Wasairul khalqi ala isba'in. Dan semua makhluk di semua jarinya, lihat. Ini isba' bisa dibaca 10 atau 9 ya. Isba' asba' usbu. Terserah. Jamaknya asabi'. Jadi semuanya ini dari makhluk berada di jari-jari Allah SWT. Setiap jarinya ada makhluk, bumi, langit, tanah, air. Kata beliau, fayaqulu, maka Allah pun mengatakan, anal maliku, sayalah al-malik, sayalah pemilik semuanya, sayalah raja. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun tertawa sampai badat nawajiduhu, sampai kelihatan gigi rahamnya, gigi yang paling kuat menggigit. Audhu bin nawajid, ya kan? Gigi yang paling kuat menggigit ini kelihatan. Tasdiqan liqauli al-habr. Ini sebagai bentuk pembenaran terhadap ucapan dari habr ini. Ulama dari Yahudi. Summa qara'a, inilah orang Yahudi ya. Makanya dikatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu itu. Mereka tahu Nabi Muhammad sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka. Bagaimana jelasnya itu siapa itu Nabi? Enggak usah ditanya, dia tahu. Anaknya dari suaranya dia tahu. Dari pegang kakinya saya, dari mukanya dia tahu. Dalam gelap pun kalau dia periksa, ini anakku ini, dia tahu. Seperti itu bagaimana mereka mengenal Nabi. Tapi itulah, makanya dikatakan dia alim tapi tidak beramal dengan ilmunya. Kata beliau, summa qara'a wa ma qadarullah haqqa qadari wal ardu jami'an qablatuhu yaumal qiyamah. Dia baca ayat ini. Dia baca ayat dalam Al-Qur'an. Inilah apa yang kalian itu ada disebutkan dalam Al-Qur'an. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Kemudian kata beliau fi riwayat Muslimin, riwayat li Muslim, wal jibalu wasyajaru ala isba'in, summa yahuzzuhunna. Gunung-gunung dan pohon berada di jari jemari Allah SWT. Kemudian digoyahkan, digoncangkan. Kemudian dia mengatakan, anal maliku anallah. Sayalah raja dan sayalah Allah SWT. Bagaimana kesombongan Allah Subhanahu wa taala di sini? Apa yang perlu kita sombongkan? Wa fi riwayatin al-Bukhari, wa yaj'alu as-samawati 'ala isba'in wal ma' was-sara 'ala isba'in wa sa'irul khalqi 'ala isba'in. Sama. Bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala? Antum lihat langit, bumi, air,
tanah semua itu di mana? Di jari-jemari Allah SWT. Bagaimana agungnya Allah SWT? Bagaimana untuk melihat langit dan bumi dan seluruh isinya. Wali Muslim an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu marfu'an, yatawillahu samawat, yaitu Allah melipat langit-langit pada hari kiamat, thumma ya'khuduhunna biyadihi al-yumna, kemudian diambil dengan tangannya yang kanan. Ini riwayat yang menetapkan nanti sifat yad shimal, ya. Ini diintikot oleh walaupun ini disebutkan dikritik dari hadis ini. Yang mendaifkan, yang mengatakan syad ini tidak menetapkan sifat shimal. Tangan kiri Allah SWT, semuanya tangan kanan. Kata Abdullah bin Mas, kilta yadi Rabbi yamin, kedua tangan Rabb itu dalam hadis ya, kilta yamani Rabbi yamin, kedua tangan Rabb itu kanan. Kata beliau, summa yaqulu anal malik wa ainal jabbarun, sayalah raja. Mana orang-orang yang merasa besar itu? Mana? Pada hari kiamat nanti dicari siapa yang orang yang menyombongkan diri, mana dia? Sayalah malik, sayalah raja. Ainal mutakabbirun, siapa, mana orang-orang sombong yang merasa perkasa ini? Mana semua? Summa yatawil ardi aradin. Di situ apa? Di Di sukun. Itu di sini disukun, makanya ini jamak ya, mulhaq. Ya kan? Mulhaq. Salah satu kenapa dikatakan mulhaq karena ada mufradnya ard. Apa yang membedakan? Yang bedanya itu dia berubah pada ketika dijamak, ya kan? Kalau mufrad kan ard. Ketika dijamak disukun ra-nya, itulah keluar dia dari syarat. Ya kan? Syarat apa? Dijadikan isim musanna atau isim jamak mudzakkar salim. Jadi mulhaq saja. Aradina as-sab', thumma ya'khuduhunna bishimalihi. Ini. Kemudian diambil dengan apa? Tangan kirinya. Ini menunjukkan Allah memiliki tangan kiri. Jadi dua. Ya. Dan riwayat ini. Tapi alama yaliku. Ya kan? Summa yaqulu anal malik wa anal jabbaruna il mutakabbirun. Ini semua dalil menunjukkan bahwasanya Allah SWT itu Maha Agung. Ya, Maha Agung. Bagaimana antum lihat sesuatu yang dipandang dengan kasat mata, bagaimana luasnya bumi, bagaimana luasnya langit, itu dilipat. Kemudian digenggam. 7 tingkat langit, 7 tingkat bumi. Semuanya digenggam. Baik. Dan kita di mana? Di dalamnya bumi. Iya, di dalamnya bumi, dilingkup. Semua manusia dilingkup oleh bumi. Dan bumi itu dengan tingkatan-tingkatannya, langit tingkatannya itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allahu akbar. Wa ruya an Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala qala mas samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u fi kaffi ar-rahman illa ka qardali fi yadi ahadikum. Iya. Ini dalil yang dipakai untuk menetapkan bahwasanya bumi juga 7. Tapi dalam hadis itu tidak ada, dalam ayat tidak ada ya. Yang ada itu dalam hadis. Ini dia. Seperti juga di man qata shibran min al-ard tawaqallahu sab'ina ardin. Sab'i ardin. 7 langit. Walaupun ini disebutkan juga dalam hadis ini. Kata beliau, amma samawati as-sab'u wal ardun sab'u fi kaffi ar-rahman. Itu di telapak tangannya Ar-Rahman. Tidak ada langit dan bumi ini 7 pada telapak tangan Allah SWT, kecuali dia seperti apa? Ka khardalin fi yadi ahadikum, seperti biji kecil sawi. Antum ambil biji semangka. Taruh di mana? Di telapak tangannya antum. Bagaimana antum lihat biji semangka itu? Dan bagaimana lihat antum? Itu bagaimana kebesaran Allah SWT. Lalu kenapa kalian berani untuk berbuat kesyirikan, menyembah selain Allah SWT? Kalian yang sembah tidak mendengar, tidak melihat, tidak memberi bahaya, makanya sangat kurang ajar kalau seorang itu mengurangi dari hak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agungnya Allah, malah disifati dengan sifat yang Allah tidak tetapkan, atau menafikan Allah yang sifat untuk dirinya. Allah tahu dirinya. Kenapa kita datang dengan
dengan menyebut-nyebut bahwa ini tidak cocok untuk Allah, ini yang cocok untuk Allah. Iya. Itu adab bersama Allah SWT. Iya. Kemudian kata beliau, waqala Ibn Jarir, Muhammad bin Jarir Ibn Yazid Abu Ja'far. Ya, ini imam ahli sunnah, imam mufassirin. Ada di sana Ibn Jarir, Muhammad bin Jarir Ibn Rustam, imam Syiah. Imam Syiah. Ya, dua ya. Dibedakan itu. Muhammad bin Jarir Ibn Yazid itu imam mufassirin, imam ahli sunnah. Kalau Muhammad bin Jarir bin Rustam itu Abu Ja'far juga kunyanya, sama kunyanya. Yang beda itu nama kakeknya. Bin Rustam ibn Yazid. Ya. Qala haddatsani Yunus bin Abdul A'la Abu Musa As-Sadafi. Akhbarana Ibn Wahab, Abdullah bin Wahab Abu Muhammad Al-Misri. Qala Ibn Zaid ibn Aslam. Zaid Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam. Haddatsani abi, siapa ini? Abdurrahman ibn Aslam, Zaid bin Aslam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mas-samawatu as-sab'u fi kursi illa kadarahim sab'i ulqiyat fi tursin." Tidaklah langit 7 pada kursi itu bagaimana langit pada kursi itu kecuali seperti darahim sab'ati 7 dirham dilemparkan di tursin, yaitu tempat yang luas. Iya, lembah yang sangat luas. Bagaimana besarnya apa kursi itu? Dan kursi itu tempat kedua apa? Tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Bumi dengan kursi seperti 7 dirham diletakkan di mana? Dibuang di mana? Di tanah yang sangat luas, lembah yang sangat luas. Dan kursi Allah Subhanahu wa taala itu apa? Kata Abdullah bin Abbas, maudi' qadamai Rabb, tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir yang benar. Kursi itu tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya marfu. Karena apa? Iya, pengkhabaran dari sahabat dari perkara gaib. Ini tidak diambil dari akal. Pasti dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, qala Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mal kursiyyu fil 'arsy illa ka halqatin min hadidin ulqiyat baina dhuhrai falatin min al-ard. Tidaklah kursi pada arsy itu kecuali, ya maksudnya perbandingan kursi dengan arsy, kecuali seperti gelang dari besi dilemparkan di antara dua punggung dari tanah, ya, yang tandus dari bumi. Perhatikan, kecil kursi itu, dan arsy di atas mana? Dan Allah di atas arsy. Allah di atas arsy. Jadi ini perbandingan saja. Kalau dikatakan bumi, karena nanti lebih jelas lagi bagaimana jarak keduanya ini antara langit ke langit, langit ke langit, langit ke langit, langit ke kursi, kursi ke arsy. Bagaimana jaraknya? Dan Allah di atas arsy. Bersama itu Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Iya, ini makanya kalau orang mengagungkan Allah, kata beliau, di semua syarah, bahkan dia kebanyakan dosa mengatakan orang yang mengagungkan Allah SWT itu tidak akan jatuh dalam kesyirikan, jangan dosa. Makanya kata ma qadarullah haqqa qadari. Ya. Kalau mereka tidak mengagungkan Allah, maka mereka akan jatuh dalam dosa. Ya. Jatuh dalam dosa. Kata beliau, kemudian kata beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala baina as-sama'i dunya wallati taliha 500 amin. Bumi dunia, langit dunia ini berarti yang kita lihat ini, dengan yang di atasnya, satu tingkat di atasnya itu seperti perjalanan 500 tahun. Perjalanan jauhnya. Wa baina kulli sama'in wa sama'in 500 amin, dan langit yang ke langit yang kedua, langit yang ketiga, langit itu sama-sama jaraknya 500 tahun perjalanan. Berarti iya. Kali ini bagaimana jauhnya? Wa baina as-sama'i as-sabi'ati wal kursi 500 amin, dan antara
langit yang ketujuh yang terakhir ini dengan kursi itu juga 500 tahun perjalanan. Iya. Wa bainal kursi wal ma' 500 am. Di atasnya lagi ada kursi. Kursi ini dengan air masih lagi. Wal arsyu fawqal ma', dan arsy itu di atasnya air. Wallahu fawqa arsy. 500 tahun perjalanan. Jalan kaki ini. Naik unta. Naik motor juga, naik mobil juga. Hah? Bagaimana jauhnya, dan Allah Subhanahu wa taala bagaimana jauhnya ini? Subhanallah. Bersama itu Allah mendengar, Allah melihat. Allah mendengar, Allah tahu apa yang Allah tahu apa yang kita lakukan ini. Allah lihat. Iya. Allah lihat. Kata beliau, wala yakhfa alaihi syai'un min amalikum. Dan tidak ada sedikit pun dari amalan kalian yang samar, yang tersembunyi pada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu alim bima ta'malun. Allah tahu semuanya. Jadi kalau orang mengagungkan Allah, bagaimana? Mengenal dari nama dan sifatnya, maka mereka akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, akhrajahu Ibnu Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi, an Hamad bin Salamah, an Asim. Ini Abdurrahman bin Mahdi ini salah satu dari Imam Jarh wa Ta'dil, ya. Ada yang tahu? Ada? Iya. Iya, ini mutasyaddid atau mutawassit? Ini mutasyaddid, ya. Mutasyaddid ini. Ini di tobakotnya, karena ada 4 tobakot. Ada 4 tobakot. Ini tobakot kedua ini. Tobakot kedua. Tobakot ketiga itu Imam Ahmad dengan Sufyan ats-Tsauri, tidak salah. Kemudian ini tobakot terakhir itu Imam Bukhari dengan Abu Hatim ar-Razi, kalau tidak salah. 4 tobakot. Ada mutasyaddid, ada mutawassit. Di antara Imam Ahmad. Saya lupa lagi. Kata beliau, an Hamad bin Salamah, an Asim, Ibn Najud, an Asim Ibn Najud. Ini yang pemilik qiraah ini yang kita baca. An Zirrin Ibn Hubaysh, an Abdullah bin Mas'ud. Ini riwayat dari sini, dan ini riwayatnya Hasan. Wa rawahu binahwihi al-Mas'udi an Asim, dan riwayatkan selainnya juga dari al-Mas'udi dari Asim ibn Abi Najud. An Abi Wa'il Syakib ibn Salamah, an Abdullah bin Mas'ud. Qala al-Hafidh al-Dhahabi rahimahullah ta'ala, qalahu al-Hafidh al-Dhahabi rahimahullah ta'ala, qala walahu turukun. Dan ini memiliki banyak-banyak jalan, berarti ini hasan. Dan dia marfu'. Jadi hadis ini sahih dan menunjukkan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu an Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadru kam baina as-sama'i wal ard? Apa kalian tahu berapa jarak antara langit dan bumi? Qulna Allah wa rasuluhu alam. Qala bainaha masiratu 500 sanah. Antara langit dan bumi itu ada 50 atau 500 tahun perjalanan. Min kulli sama'in ila sama'in masiratu 500 sana. Dan langit ke langit yang lain itu ada 500 tahun juga perjalanan. Wa kisafu kulli sama'in, dan tebalnya langit, satu langit saja tebalnya itu masiratu 500 sana. Dari langit ke langit itu berapa? 500 tahun. Dan tebalnya satu langit itu juga seakan-akan perjalanannya 500 tahun. Subhanallah. Allahu akbar. Wa baina as-sama'i as-sabi'ati wal 'arsy bahrun baina asfalihi wa 'alahu kama baina as-sama'i wal ard. Dan di antara langit yang ketujuh dengan arsy dan arsy itu ada lautan. Antara yang di bawahnya dengan tingginya sebagaimana antara langit dan bumi.
Bagaimana jauhnya? Berapa langit dan bumi perjalanannya? 500 tahun juga. Di situ ada lagi. Kata beliau Allah Subhanahu wa taala fawqa dzalik, dan Allah di atas arsy. Walaysa yakhfa alaihi syai'un min a'mali bani Adam. Tapi bersama ketinggiannya Allah, zat Allah di atas, tidak ada yang tersembunyi dari amalan anak cucu Adam. Allah tahu, Allah lihat, dan Allah mendengar, Allah dekat. Iya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Iya, Allah bersama kita. Bersama itu Allah di atas arsy-Nya, beristiwa di atas arsy-Nya, zatnya di atas arsy-Nya. Allah bersama kita, ilmunya, pendengarannya. Allah mengawasi kita, melihat kita, memperhatikan kita. Bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa seorang jatuh dalam kesyirikan, jatuh dalam dosa? Karena mereka tidak mengagungkan Allah dengan benar pengagungan. Baik, selesai kita dari bab ini, dan syahidnya jelas ya. Sangat jelas. Ini tidak perlu lagi kita sebutkan mana syahidnya. Ini sudah menunjukkan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baca masail. Fihi masail al-ula. Banyak sekali masailnya ini. Tafsir qouli ta'ala wa jami'an qadatuhu yaumal qiyamah. Iya, di sini ada tafsir. Bagaimana penjelasan dari ayat ini menunjukkan agan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi dilipat, digenggam. Dan bagaimana kita melihat langit dan bumi besarnya itu berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Thaniyatu anna hadhihi al-uluma wa amthalaha baqiyatun illa al-yahudi alladhina fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam wa lam yunkiruha wa lam yata'awwaluha. Lihat. Ini hujjah untuk siapa? Orang-orang yang mentawil. Orang-orang yang mentawil. Bahwasanya ilmu-ilmu seperti ini dan yang semisal dengannya, maksudnya ilmu asma wa sifat tentang pengetahuan akan perbuatan Allah, sifat khabariyah Allah. Kata beliau ini ada di sisi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu ada ya. Perhatikan. Dalam ayat wa qalatil yahudu yadullahi maghlula. Ya kan? Yadullahi maghlula. Katakan satu tangan Allah Allah memiliki satu tangan terbelenggu. Dan Allah bantah bal yadahu mabsutatan. Menunjukkan Allah itu punya tangan. Seandainya Allah tidak punya tangan dan itu kecacatan, maka Allah bantah. Bahkan Allah tidak memiliki tangan. Jadi dikatakan Allah punya tangan dua, malah langsung ditetapkan dua. Maka tangan sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Kata beliau, ini ada di sisi orang Yahudi zaman Nabi SAW. Dan mereka tidak mengingkarinya dan mereka tidak mentawilnya. Mereka menetapkan. Bagaimana bisa seorang datang langsung mentawil? Orang Yahudi saya tahu. Apa yang orang Yahudi lebih berilmu daripada kalian? Nah. Thalithatu anna al-habra lamma dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam saddaqahu wa nazala al-Qur'an bi taqrir dzalik. Bahwasanya ulama dari Yahudi ini tatkala menyebutkan kepada Nabi SAW membenarkannya. Kemudian turunlah ayat untuk mentakrir bahwasanya ini yang kalian sebutkan ada yang dalam kitab kalian. Ada juga dalam Al-Qur'an. Ma qadarullah haqqa qadari wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matawiyatun bi yamin subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Naam. Ar-rabi'atu wuqud dhahiki min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma dzakara al-habru hadzal ilm al-azim. Terjadinya tertawa dari Nabi SAW tatkala al-habr ini menyebutkan ilmu yang agung ini. Ilmu yang agung ini. Dalam keadaan membenarkan dari apa yang diucapkan oleh al-habr ini. Naam. Al-khamisatu at-tasrihu bi dzikri yadaini wa anna samawati fi yadil yumna wal ardina fil ukhra. Di sini ada penegasan penyebutan kedua tangan. Bahwasanya bumi-bumi atau langit-langit itu di tangan yang kanan dan bumi-bumi seluruhnya di tangan yang kiri. Fil ukhra, kalau di mana sini?
Tidak disebutkan ukhra ya. Tidak ada. Hah? Tidak ada toh? Itu ada dalam hadis ya. Di hadis yang lain penyebutan ukhra. Inilah yang jadi apa ukhra ini kanan atau kiri. Ini yang benar. Maksudnya sahih itu dari Nabi SAW bahwasanya bumi itu di langit itu digenggam oleh tangan kanannya dan bumi digenggam oleh tangan yang lainnya. Dan disebutkan tangan kiri. Makanya yang menegaskan tangan kiri itu cuma berdalil dengan hadis ini, riwayat Muslim ini. Iya, dan sebagian mengatakan ini syad. Nah. As-sadisatu at-tasrihu bi tasmiyatiha asy-syimal. Iya, di sini ada penegasan. Ya kan? Jadi ini yang disebutkan waladun fil ukhra itu di hadis lain. Di hadis lain. Ya. Tapi di sini juga ada penegasan maksudnya. Inilah baru diambil dari hadis ini. Penegasan bahwasanya yang ukhra itu disebut dengan apa? Tangan kiri. Disebut dengan tangan kiri. Nah, as-sabi'atu dzikrul jabbarina wal mutakabbirina inda dzalik. Tapi kalau yang tanya, Ahli Sunnah kan tidak pernah berselisih dalam permasalahan akidah. Tapi kenapa mereka berselisih bahwasanya tangan kanan itu Allah, kiri atau kanan? Kanan. Hah? Iya, Hasan. Yang mereka bersepakat itu bahwasanya lo punya tangan. Tidak ada yang mereka berselisih. Sama, mata Allah berapa? 2. Ya kan? Tidak ada yang mereka berselisih. Yang mereka berselisih itu di mana? Iya, di luar dari hal itu. Apakah tangan kanan atau? Tapi permasalahan mereka menetapkan tangan dan tangan Allah 2, itu mereka tidak ada yang berselisih. Mereka berselisih cuma di mana? Kiri kanan atau kanan. Kiri kanan atau kanan. Itu tidak masuk dalam permasalahan mereka berselisih dalam akidah. Tidak. Nah, kemudian penyebutan jabbarin mutakabbirin inda dzalik. Iya, tak kali dicari mana orang-orang yang perkasa itu, merasa perkasa dan orang-orang merasa sombong itu mana? Ketika di penyebutan apa? Dialah yang melipat langit, menggenggam bumi. Kemudian mana itu yang merasa sombong, merasa besar? Ya, sayalah al-Malik, sayalah raja. Naam. Iya, khordalatin fi kaffi ahadikum. Ini penyebutan bagaimana langit itu dan bumi di telapak tangan Ar-Rahman seperti bumi dan langit, atau seperti biji yang berada di telapak tangan kayak gitu. Telapak tangan kita kecil. Nah, perbandingan. Terakhir apa yang 10? Yang 9? Iya, bagaimana besarnya kursi dilihat dari langit ini. Berarti ini ibum an-nisbi ya. Kalau dikatakan kursi itu besar. Kalau dilihat dari langit, kalau dilihat dari arsy kecil. Dilihat dari arsy kecil. Nah. Iya, kemudian pula besarnya arsy dilihat dari kursi. Kenapa begitu? Karena Allah SWT lebih besar daripada arsy. Lebih besar daripada arsy. Wa anal arsy. Terus? Nah, di sini penyebutan bahwasanya arsy itu bukan kursi dan bukan air, itu berbeda. Iya. Ada yang menafsirkan kursi arsy itu kursi Allah, enggak. Kursi itu mau di qadami Rabbi. Iya. Dan arsy itu dari sisi bahasa sarirul mulk. Sehingga sananya raja, secara bahasa, secara istilah itu alladzi istawa alaihi Allah. Arsy itu adalah yang dimana Allah beristiwa di atasnya, itu arsy. Jangan bilang kursinya Allah juga, salah juga. Kalau secara bahasa arsy itu apa? Sarirul mulk. Tapi kalau secara istilah, secara syariat yang datang itu arsy adalah yang Allah SWT itu beristiwa di atasnya. Kalau antum dimanakan kursi apa arsy itu kursi, berarti tempat duduknya, berarti apa? Ya kan tidak juga. Tapi arsy itu yang Allah SWT beristiwa di atasnya. Istiwa itu tinggi di atasnya. Nah. Iya. Di sini ada penyebutan jarak antara setiap langit.
dengan langit yang lain, dari langit dunia ke langit yang kedua, ketiga, itu ada masing-masing, dan ketebalan langit juga disebutkan berapa. Nah, iya, di sini penyebutan jarak antara langit yang ketujuh dengan kursi sama 500 tahun perjalanan. Nah, iya, sama juga jarak antara kursi dengan air, dan air di bawah dari arsy. Iya. Terus arsy di atas air. Terus ini dalam ayat ya, wa kana arshuhu ala al-ma. Iya. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arsh wa kana arshuhu ala al-ma. Anna Allah fawqa arsy, dan Allah di atas arsy-Nya. Istawa ala al-arsh. Nah. Jarak antara langit dan bumi berapa? 500 tahun juga perjalanan. Nah, ini sama dunia, sama dunia. Kisah fi? Mau? Kawa? Ya, ketebalan setiap langit itu sejarak setebal 500 tahun perjalanan juga. Iya. Nah. Iya. Laut yang di atas dari langit, di atas langit-langit itu antara paling tingginya dengan yang paling bawahnya, maksudnya jaraknya itu perjalanan 500 tahun juga. Jadi bagaimana jauhnya? Ya, hitung-hitung. 1 jam perjalanan saja, jauhnya luar biasa. Baik, sekarang kita baca syarah untuk kitab. Allah Ta'ala asyarhu babu qaulillahi ta'ala wa ma qadarullah haqqa qadari qatala al-musannif rahimahullah ta'ala kitabahu bi hadhihi tarjamah wa dzakara an-nusus dallata ala 'azamati rabbil adimi wa kibriyaihi wa majdihi wa jalalihi wa khudu'il makhluqati bi asriha li azzihi li anna hadha an-nuruta al-adimata wal awsafal kamilata akbaru adillati wal barahini ala annahu al-ma'budu wahdahu al-mahmudu wahdahu alladhi yajibu ayyadzala lahu ghayatu dhalli wa ta'dimi wa ghayatu habbi wa ta'lihi wa annahu al-haqqu wa ma siwahu batilun wa hadhihi haqiqatut tauhidi walubbu wa ruhu wa sirru ikhlas. Iya, baik. Kata beliau, bab qouli ta'ala wa ma qadarullah haqqa qadari. Ini kata beliau musannif menutup kitabnya dengan terjemah ini, menegaskan tentang bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Musannif rahimahullah menyebutkan nas-nas yang menunjukkan terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala al-azim, kemudian kesombongannya, kemuliaannya, ya, kehormatannya, dan ketundukan makhluk seluruhnya dengan komponen-komponennya kepada kemuliaan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala li'izzihi, ya, li'izzi, kepada komponen kemuliaan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat-sifat yang agung ini dan sifat-sifat yang sempurna ini itu dalil dan burhan yang paling besar yang menunjukkan bahwasanya dialah satu-satunya sembahan yang berhak untuk disembah. Dialah satu-satunya yang berhak untuk dipuji. Yang wajib seorang untuk mengeluarkan atau memberikan untuknya dengan puncak ketundukan dan pengagungan, dengan puncak kecintaan dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu al-haqqu, dan dialah yang berhak, wa ma siwahu batil. Iya, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi batil. Wa hadhihi haqiqatu tauhid, inilah hakikat dari tauhid, wa lubbuhu, pokoknya, wa ruhuhu, ruhnya, dan sirrul ikhlas, inilah rahasia dari keikhlasan. Iya. Fa nas'alullah an yamli'a qulubana min ma'rifatihi wa mahabbatihi wal inabati ilayhi innahu jawadun karim.
Maka kita meminta kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memenuhi hati-hati kita dari pengetahuan terhadapnya, kecintaan terhadapnya, kemudian penyerahan diri kepadanya. Iya. Karena dialah Jawadul Karim, yang Maha Dermawan, yang Maha Mulia. Waqad akhadha wa hada akhiru ta'liqi al-mukhtasar atau al-mukhtasar ala kitab at-tauhid. Iya. Wa tawdihu maqasidihi atau wa tawdihi maqasidihi. Inilah akhir dari ta'liq yang ringkas, dikenal dengan ta'liq ya, penjelasan ringkas terhadap kitab tauhid dan penjelasan maksud-maksud dari apa yang diinginkan oleh bab. Iya. Ini bab. Jadi sisa kita menambah. Memang ringkas ya. Waqad hawa min gharari masail at-tauhid wa min at-taqasim wa at-tafsilat an-nafi'ah ma la yastagna atau ma la yastagni anhu ar-raghibuna fi hadha al-fann alladhi huwa aslun usuli wa bihi taqumu al-ulum kulluha. Walhamdulillahi ala taysirihi wa minnatihi wa sallallahu ala Muhammadin wa ala annahu wa sallallahu ala Muhammad. Iya, situ Ali ya. Situ apa annahu? Annahu. Iya, situ Ali ya. Ali. Iya, saya enggak perhatikan ini. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Iya. Dan waqad hawa min gharar masail tauhid, dan ini telah mencakup dari hal-hal min gharar masail, hal yang detail-detail, sesuatu yang tersembunyi dari masalah-masalah. Kemudian juga kitab ini mencakup dari pembagian-pembagian dan rincian-rincian yang sangat bermanfaat, yang tidak seorang yang butuh, yang cinta kepada fan ini tidak cukup untuknya. Jadi kitab ini atau disebut juga dengan syarahnya, bersama syarahnya itu memang mencakup dari gharar masail tauhid ya, pembahasan-pembahasan yang penting yang sangat dalam pembahasan tauhid, tapi tidak mencukupkan untuk orang yang ingin lagi mempelajari fan ini, yang cinta kepada fan seperti ini, fan tauhid, yang dimana inilah asal usul dan dengannya berdiri seluruh cabang-cabang ilmu. Iya. Artinya seorang yang belajar jangan cukupkan dengan ini, tapi dia terus belajar, melihat dari beberapa syarah-syarah yang berkaitan dengan kitab tauhid atau kitab-kitab yang lain yang menjadi asal usul dalam ilmu dan amalan. Kata beliau, alhamdulillahi ala taysirihi wa minnatihi. Segala puji untuk Allah terhadap kemudahan dan anugerah yang Allah berikan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima.